Electric field lines are the pictorial representation of an electric field. For a positive point charge, electric field lines are directed radially outwards and ended at infinity. For a negative point charge, electric field lines are directed radially inwards, which are originated from infinity. For a combination of like charges, there exists a mutual repulsion between the charges, and electric field lines flow outwards, forming a neutral point P. For a combination of unlike charges, there exists a mutual attraction between the charges, and electric field lines flow inwards, originating from positive charge and terminate on the negative charge. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምናላችሁ። ይህ የ12ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 4 ኤሌክትሮስታቲክስ የሚለው ቶፒክ ነው። እንግዲህ በዚህ ቶፒክ ውስጥ ሜን ኮንተንቶች አሉን። ኦልሞስት ወደ 3 የሚደርሱ ሜን ኮንተንቶች አሉን። የመጀመሪያው ኤሌክትሪክ ቻርጅ ኤንድ ክላምፕስ ሎው ይለናል። ኤንድ ኔክስት ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል የሚላለን። ኤንድ ፋይናሊ ካፓሲተር ኤንድ ዳይኤሌክትሪክስ የሚል ቶፒክ አለ ማለት ነው። ሶ በዛሬው ክላስ የምናየው ኤሌክትሪክ ቻርጅ ኤንድ ክላምፕስ ሎው የሚል ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ክላሱ ከመግባታችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም በየጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ተጋብዛለሁ። ቀጥታ ወደ ክላስ ወይም ወደ ትምህርቱ አልፋለሁ ማለት ነው። ሶ አዝ ኢንትሮዳክሽን እንግዲህ ስለ ኤሌክትሮስታቲክስ ከዚህ ቀደም ተምረናል። ያ ማለት 10ኛ ክፍልም አለ 8ኛ ክፍልም አለ ማለት ነው። ሶ ኤሌክትሮስታቲክስ is not new to you or simply it's familiar. okay ኤሌክትሮስታቲክስ የሚለው እንግዲህ አዲሳችን አይደለም። or እናጥናው ከተባለ ደግሞ it is a branch of science that deals with a phenomena arising from a stationary or static electric charge or simply the study of charges at rest ማለት ነው። ወይም the study of stationary electric charge which is called electrostatics እንለዋለን ማለት ነው። የሚለንም እንደዛ ነው እንግዲህ the study of static electricity is called electrostatics ይባላል ማለት ነው። So here, using current idea of physics, charging by friction is understood by thinking of the process of charging with reference to the structure of an atom. እንግዲህ የስትራክቸር ኦፍ አን አተምን አወቃቀር መሰረት በማድረግ በፍሪክሽን ምን እናደርጋለን ይለናል። ቻርጅ ማድረግ በዚህ ዘመን እጅግ በጣም የተለመደ ነገር ሆኗል ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ አተም ምንድነው? ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ነው። ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ነው ያለበት ምክንያት ለምንድን ነው? እዚህ ላይ it contains equal number of positive charges and negative charges ይለናል። that means the positive charge is simply the proton inside the nucleus. okay ፕሮቶኑ inside the nucleus ያለው ፕሮቶን positively charged ነው, whereas the electron that revolve around the nucleus is negatively charged. so the atom contain equal number of proton and electron. that means in other word it contains equal number of positive charge and negative charge. so we call it an atom is electrically neutral እንለዋለን ማለት ነው። and when say a glass rod is wrapped by a piece of silk, the glass become positively charged while the silk become negatively charged ይሆናል ማለት ነው። by friction ስለ ፍሪክሽን ነው እያወራን። በፍሪክሽን ቻርጅ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ግላስ ሮድን በሲልክ ራፕ ስናደርገው or simply using friction ማለት ነው ምን ይሆናል? ሲልኩ negatively charged and ግላስ ሮዱ positively charged ይሆናል ይለናል ማለት ነው። So in this process, the silk rips off some of the electron from the surface of the glass. Although how this happens is very poorly understood. It seems that other factors are playing part in the process of charging by friction. That means factors አሉ እንግዲህ ቻርጅ ስናደርግ factor that affect this process የሚባሉ አሉ። especially air it affects this process. ያ ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ላይ እንደሚለን since if the glass is wrapped with absolutely clean piece of silk, the glass become negatively charged. okay አሁን ሲልኩ ንጹህ ካልሆነ ግላስ ሮዱ ምን ሊሆን አይችልም? positively charged ሊሆን አይችልም። rather negatively charged ነው ሊሆን የሚችለው። ከዚህ ቀደም በተሰራ ኤክስፐሪመንት ምን ይላል መሰላችሁ? ፕላቲኒየም ሮድን በሲልክ
ራፕ ስናደርገው ወይም ፍሪክሽን አድ ስናደርግበት ወይም ፍሪክሽን ስንጠቀምና ቻርጅ ስናደርገው ፕላቲኒየም ሮዱ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ሆኗል፣ ሲልኩ ደግሞ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ሆኗል። ኦኬ ያ ማለት in the absence of air ነው። but in the presence of air የተቃራኒው ነው። ያ ማለት ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሆነው ማለት ነው የሆነው ማን ነው? ፕላቲኒየም ሮዱ። whereas ሲልኩ ደግሞ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ መሆን ይችላል ማለት ነው። ያ ማለት ፋክተሩ ምንድነው? the presence of air ነው። so በቫኪዩም እና አየር ባለበት ራፕ ስናደርገው ዲፍረንስ አለው ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ኢንትሮዳክሽን አሁን እዚህ ስዕል ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ቻርጂንግ ባይ ፍሪክሽን እና ቻርጂንግ ባይ ኢንዳክሽን የሚሉ ነገሮች አሉ። በፍሪክሽን ላይ ስናወራ የቆየነውን ያ ማለት እንግዲህ እዚህ ላይ ግላስ ሮድ አለን፣ እዚህ ደግሞ ፒስ ኦፍ ሲልክ አለን። ሶ ግላስ ሮዱን በሲልኩ ራፕ ስናደርገው ምን ይሆናል? ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል። ኦኬ ምን ይላል? In this example, electrons are stripped away from the atom in the glass and become transferred to the silk. ያ ማለት መጀመሪያ ላይ ሲልኩም ግላስ ሮዱም ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ነው። ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ማለት ኢኳል ነምበር ኦፍ ፕሮቶን እና ኢኳል ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ይዟል። ያ ማለት ኢኳል ነምበር ኦፍ ኔጌቲቭ ቻርጅ እና ኢኳል ነምበር ኦፍ ፖዚቲቭ ቻርጅ ማለት ነው ባጭሩ። ኦኬ በት እዚህ ላይ በፍሪክሽን እዚህ ላይ ራፕ ሲደረግ ምንድነው የሚሆነው? ግላስ ሮዱ ላይ የነበሩት ኤሌክትሮኖች ወደ ሲልኩ ይሄዳሉ። ወደ ሲልኩ ይሄዱና ሲልኩ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል። እዚህ ደግሞ ኔጌቲቭ ቻርጆች ሪሙቭ ስለተደረጉ ምን ይሆናል? ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል ማለት ነው ግላስ ሮዱ። ሶ የቻርጅ የተደረገውን ግላስ ሮድ ደግሞ በመጠቀም ሜታል ስፌርን ቻርጅ ማድረግ እንችላለን ባይ ዩዚንግ ኢንዳክሽን። ኢንዳክሽን ማለት ምንም አይነት ኮንታክት ሳይሆን ኖር በሁለቱ ማቴሪያሎች መካከል ቻርጅ ማድረግ መቻል ማለት ነው። ለምሳሌ ግላስ ሮዳችን አለ፣ እዚህ ደግሞ ሜታል ስፌር አለ። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ላይ ፖዚቲቭ ቻርጅድ ግላስ ሮዱን ምን እናደርገዋለን? ወደዚህ ሜታል ስፌር ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ወደሆነ ሜታል ስፌር እናስጠጋዋለን። ያ ማለት እንግዲህ ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ነው የምንለው ይሁት እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን እና ነምበር ኦፍ ፕሮቶን እኩል ነው። ሶ ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል እንለዋለን። ነገር ግን ይህን ግላስ ሮድ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የተደረገ ግላስ ሮድን ወደ ስፌሩ ስናስጠጋው ነው ምን ይሆናሉ? እነዚህ ፖዚቲቭሊ ቻርጅዶች እርዝድ ይሆናሉ ወይም ወደ መሬት ይፈሳሉ ማለት ነው። ለምን እንደሚፈሱት ከተባለ እዚህ ላይ ፖዚቲቭ ቻርጅ አለ፣ እዚህም ፖዚቲቭ ቻርጅ አለ። በኤሌክትሮስታቲክስ ህግ ላይክ ቻርጅ ሪፕል ኢች አዘር የሚል ሩል አለ። አንላይክ ቻርጅ ደግሞ አትራክት ኢች አዘር ይለናል። ያ ማለት ኔጌቲቭሊ ቻርጁ በምን አትራክት ሆኗል? በፖዚቲቭ ግላስ ሮዱ። ይሁት እዚህ ላይ እንደምታዩት ፖዚቲቭ ቻርጁ እርዝድ ሆኗል ወይም ፈሷል ወደ መሬት ማለት ነው። ዴን እዚህ ላይ ምን ቀረ? ኔጌቲቭሊ ቻርጅዱ ብቻ ቀረ ማለት ነው። ፋይናሊ ይህን ግላስ ሮድ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሆነውን ግላስ ሮድ ስናስወግደው እነዚህ ውስጥ የነበሩት ስፌር ውስጥ ወደ አንድ አቅጣጫ ብቻ ተሰብስበው የነበሩት ኔጌቲቭ ቻርጆች ምን ይሆናሉ? ኢኳሊ ዲስትሪቢዩት ይሆኑና ሜታል ስፌሩ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል። ሶ ዊ ካን ቻርጅ a neutral body by using induction እንላለን ማለት ነው። ሶ ያ አንደኛው ነው። ሌላኛው ደግሞ ስለምን እንዋራለን? ኦልሞስት ያው ኤሌክትሮስታቲክስ ስለሆነ አጠቃላይ የቶፒክ የሚዋራው ስለ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው ስቲል እያወራን ያለው። ያ ማለት ኤሌክትሮስታቲክስ a phenomena arise from the force that electric charge exert on each other ይለናል። ያ ማለት ኤሌክትሮስታቲክስ እንግዲህ የሚያጠነው ኤሌክትሪካል ቻርጆች እርስ በርሳቸው የሚያደርጉት የፎርስ ትግበራ ነው ባጭሩ። አይዘር ሪፕሬሽን ፎርስ ሊሆን ይችላል ኦር አትራክሽን ፎርስ ሊሆን ይችላል። ሶ በዛ መንገድ ልንረዳ ይገባል። እና ዴሽን ቱ ዳት ኮሎምብስ ሎው እና ኒውተንስ ሎው ኦፍ ግራቪቴሽን የሚያመሳሰላቸውና የሚያለያያቸው የተወሰነ ነገር አለ። ስለሱ የምናወራ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ዩኒት ውስጥ። ኤም ፋይናሊ ስለምናወራለን ስለ ካፓሲተር እና ካፓሲታንስ። ኦኬ ምን ይለናል? without this amazing little electric component most modern electric equipment would not function from simple radio to a powerful supercomputer. so ከትንሿ ሬዲዮ ይዘን እስከ ትልቁ ሱፐር ኮምፒውተር ድረስ ካፓሲተር እጅግ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ እና ያለ ካፓሲተር ይሄ ማሽን ፋንክሽን ሊሆን እንደማይችል ነው የሚማራን ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ስናየው የቆየው ኢንትሮዳክሽን ፓርት ኦፍ ዲስ ዩኒት ነው። ወደ ዋናው ቶፒካችን ስንገባ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ኤንድ ክሎምፕስ ሎው የሚላለን ማለት ነው። ኦኬ ኤሌክትሪክ ቻርጅ እና ክሎምፕስ ሎው ይለናል። ሶ ዋት አር ኤሌክትሪክ ፊልድስ? እንግዲህ ኤሌክትሪክ ፊልድ ከዚህ ቀደም ስንተኛ ክፍል 8ኛ ክፍልም 10ኛ ክፍልም አለ።
ኤሌክትሪክ ፊልድ አለ፣ ማግኔቲክ ፊልድ አለ and gravitational field የሚል አለ። so what does it mean field first? ፊልድ ማለት ነው ፊልድ ማለት ሪጅን ወይም ኤሪያ ነው ባጭሩ። ምን አይነት ፊልድ ወይም ምን አይነት ሪጅን? ፎርስ ኤግዘርት የሚደረግበት ወይም ፎርስ ኤክስፔሪየንስ የሚደረግበት ሪጅን። so electric field is a region around a charged objects where another charged object will experience a force. okay so force experience የሚደረግበት region which called electric field እንለዋለን። magnetic field ተሆነ force experience የሚደረግበት ኤሪያ በሁለት ማግኔቶች መካከል። gravitational field በኦብጀክቱ እና በመሬት መካከል ያለው attraction force exert የሚደረግበት region which is called gravitational field እንለዋለን ማለት ነው። so there are two kinds of charges, that is positive and negative charge. those negative and positive charge are known as polarity እንላቸዋለን። ፖላሪቲ ሁለቱ ፖላሪቲ ይባላሉ። most objects are electrically neutral። ያ ማለት ኒውትራል የሆኑ ለምንድን ነው? ኢኳል ነምበር ኦፍ ፖዚቲቭ ቻርጅ እና ኢኳል ነምበር ኦፍ ኢኳል ቦን ነምበር ኦፍ ፖዚቲቭ ቻርጅ እና ኔጌቲቭ ቻርጅ ባንድ ላይ ስለያዙ so we call those objects are electrically or electrostatically neutral እንለዋለን ማለት ነው። so here a force between charges may be attractive or repulsive depending on the nature of the charge. ለምሳሌ ኦፖዚት ቻርጅ ሆኑ አትራክት ይደራረጋሉ፣ ላይክ ቻርጅ ደግሞ ሪፕል ይደራረጋሉ። እንደምታዩቸው እነዚህ ሁለቱ ወይም ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ሆኑ ሪፕል ይደራረጋሉ፣ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ሆኑ ደግሞ አትራክት ይደራረጋሉ ይለናል። and whenever we represent a region of space containing an electric field we draw a number of electric field lines, sometimes called ምን ይባላል? field line or simply line of flux እንለዋለን ወይም line of force እንለዋለን field line. okay this lines tell us a number of things about the field. ስለ ፊልዱ ብዙ ነገር ይነግረናል። እንግዲህ ፊልድ ላይኖች ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይን ወይም ኤሌክትሪክ ፍላክስ ወይም በሌላ ቋንቋ ምን እንለዋለን ደግሞ ላይን ኦፍ ፎርስ ይባላል ማለት ነው። so የሆነ ፊገር አለን ወደ ታይም እናየው ከፊገር 4.3 እስከ 4.8 ስለምንድነው የሚነግረን? a number of important feature of electric field lines and the corresponding electric field ይለናል። ስለሱ ነገር እታች በስዕል የምናይ ነው የሚሆነው። ከዛ በፊት እዚህ ላይ አንዳንድ ተርሞች አሉ እነሱ እናያለን። እንግዲህ ኤሌክትሪክ ፊልድ ማለት a region of space around a charged object which exerts a force on other charged object ብለናል። እዚህ ላይ ያለው ነገር ነው። and force means the capability to do work or something that causes physical change እንዲሆን የሚያደርግ ነው። ፖዚቲቭ ማለት ደግሞ deficiency of electron ማለት ነው። ኔጌቲቭ ማለት ደግሞ surplus of electron ማለት ነው። and polarity ማለት ነው the condition of being positive or negative. positive or negative የሚሆን condition which is called polarity. and electric field lines are lines representing an electric field in a region of space ይለናል። okay so those are terms in this topic. and ስለ ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይንስ እናወራ እንግዲህ ምን አለ? ዳይሬክሽን አላቸው። ክሮሲንግ የሚላለን እዚህ ላይ ክሮሲንግ አለ እና ስፔሲንግ አለ። ኦኬ ስፔሲንግ፣ ክሮሲንግ እና ምን አለን? ዳይሬክሽን። ሶ ስለ ዳይሬክሽን ስናወራ ላይን ኦፍ electric flux have a direction. okay they move away from the positive toward the negative. እንግዲህ ከፖዚቲቭ ይወጣና ወደ ኔጌቲቭ ነው የሚሄድ። ቅድም መግቢያችን ላይ ያየነው ቪዲዮ አለ። from the positive to the negative ነው ድሮ የሚደረግ ወይ ሙቭ የሚያደርግ ማለት ነው። you can consider the direction as the direction of the force acting on a small positive test charge. this is repelled from the positive and attracted to the negative. okay so when drawing a field line consider the path initially stationary positive test charge would move. እንግዲህ positive test charge የምትባለዋ ምንድነው የምታገለግለው? አንድን ኦብጀክት ቻርጁን አይደንቲፋይ የምታደርግ either positively charged ነው or negatively charged ነው or neutral ነው የምንለውን ነገር አይደንቲፋይ ለማድረግ የምንጠቀምባት which is called positive test charge እንላታለን። ያ ማለት positively charged የተደረገች ነገር ነች። ወደሆነ ኦብጀክት ስናስጠጋው አትራክት ተደረገ የኦብጀክት ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ነው። ምክንያቱም እሷ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ስለሆነች በዛ ኦብጀክት አትራክት ተደረገች ማለት አትራክት ሊያረጋት የሚችል ኦፖዚት ቻርጅዋን። ሪፕል ከተደረገች ደግሞ ያ ኦብጀክት ምንድነው? ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው። ምንም አይነት ተጽዕኖ ተለለው ደግሞ ኒውትራል ነው እንላለን ማለት ነው።
እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ላይ ላይትኒንግ አለ ወይ መብረቅ አለ። መብረቅ ኤሌክትሪክ ፊልድ አለ። ኦኬ ምን ይለናል? ኤሌክትሪክ ፊልድ ኢን ዲ አትሞስፌር ካን ፕሮዲውስ ሰም ድራማቲክ የሆነ ኢፌክት ይፈጥራል ይለናል። እንግዲህ ኤሌክትሪክ ፊልድ ነው ይሄ። እንደዚህ መብረቅ ላይ የምናየው ነገር የኤሌክትሪክ ፊልድ ነው ይሄ። ሶ ኤሌክትሪክ ፊልድ አራውንድ ዘ ኔጌቲቭ ፖይንት ቻርጅ እዚች የምናያት ምን እንላታለን? ኔጌቲቭ ፖይንት ቻርጅ ትባላለች። ሶ ፊልድ ላይንስ ወዴት ነው ዳይሬክት የሚያደርገው? ቱዋርድ ዘ ቻርጅ ኦኬ፣ ወይም ቱዋርድ ዘ ኔጌቲቭ ፖይንት ቻርጅ ነው። እንደምታዩት ፊልድ ላይኖች ወደ ቻርጅ ዋን የሚሄዱ ማለት ነው። በት እዚህ ላይ እንደምናየው ደግሞ ስፌር ነው። ዚስ ስፌር ኢዝ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ። ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ከሆነ ፊልድ ላይኑ ወይም ላይን ኦፍ ፍላክስ የሚባለው አውትዋርድ ነው፣ ወደ ውጭ ነው ዳይሬክሽኑ። እንደምታዩት እነዚህ ላይኖች እንደምታዩቸው ዳይሬክሽናቸው ወደ ውጭ ነው ማለት ነው። ወይም ሞር ክሊር እንዲሆን መጀመሪያ መግቢያ ላይ ያስገባሁትን ቪዲዮ ወይም አኒሜሽን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ሁለት ተቃራኒ ቻርጅድ የሆኑ ፕሌት ስፌሮች አሉ። ሶ ኤሌክትሪክ ፊልድ ኒር ዋን ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ኤንድ ዋን ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ስሞል ሜታል ስፌር ይለናል። እንግዲህ ላይኑን ተመልከቱት። ከፖዚቲቭ ቻርጁ ነው ላይኑ የሚወጣው፣ ወደ ኔጌቲቭ ቻርጁ ይገባል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዳይሬክሽኑ እንግዲህ ይመስላል። ወደዚህ ነው ዳይሬክሽኑ። የመጀመሪያውን ዳይሬክሽን ስፔሲንግ አይደል ስልን የነበረ። ሶ አሁን ስለ ዳይሬክሽኑ ነው እያየን ያለን። ምንጊዜም ከፖዚቲቭ ይወጣና ወደ ኔጌቲቭ ይገባል። እዚህ ላይ ደግሞ ይሄ በስፌር ነው። እዚህ ደግሞ በፕሌት ስናየው ከፖዚቲቭ ይወጣና ወደ ኔጌቲቭ ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ in addition to that እዚህ ላይ ደግሞ ምን አለን? ሁለት ተመሳሳይ ቻርጅ ፕሌቶች አሉ። ሁለት ተመሳሳይ ቻርጅ ፕሌቶች እንደምታዩቸው አውትዋርድ ነው። አውትዋርድ ይሄም አውትዋርድ ነው፣ ይሄም አውትዋርድ ነው። እዚህ ላይ ሲደርሱ ሁለቱ ምን አሉ? ተጠፋፉ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ተፈጠረ? ኒውትራል ፖይንት ተፈጠረ ማለት ነው እዚህ ላይ። ኦኬ ሶ ምን ይለናል? ክሮሲንግ የሚለው አሁን ክሮሲንግ፣ ስፔሲንግ እና ላይ ምንድን ነው ያየነው? ዳይሬክሽን ያየነው። ዳይሬክሽን ከኔጌቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ይገባል፣ ከፖዚቲቭ ይወጣል። ከፖዚቲቭ ወጥቶ ወደ ኔጌቲቭ ይገባል ነው የሚል ዳይሬክሽን። ክሮሲንግ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? when drawing a field line they must not cross over each other። ምንም አይነት መቆራረጥ የሚባል ነገር የለም። እንደምታዩት ይሄውላ ላይን ክሮስ የተደራረገ የትኛውም ላይን አይታየንም ማለት ነው እዚህ ላይ። ሶ ፊልድ ላይንስ ኔቨር ክሮስ ኢች አዘር ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን። ስፔሱን ስናይ ደግሞ the space of the field line represent the strength of the field. The closer the line are together, the stronger the field. ኦኬ ሶ ምንድነው የሚለን እንግዲህ ክሎዝ ከሆኑ ላይኖቹ በጣም ክሎዝ ከሆኑ ፊልድ ስትሬንግዙ ከፍተኛ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ እንመልከት። አሁን እዚህ አካባቢ ላይ እጅግ በጣም ክሎዝ ነው። እዚህ አካባቢ ላይ እዚህ ደግሞ ምን ያለ ነው? የተራራቀ ነው። ኦኬ የተራራቀ ነው ማለት ፊልድ ስትሬንግዙ ዊክ ነው ማለት ነው። የተቀራረበ ማለት ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ኤሌክትሪክ ፊልድ አለ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ ብዙ ፖዚቲቭ ቻርጆች አሉን እዚህ ላይ። ሶ ብዙ ፖዚቲቭ ቻርጅ አለን ማለት እዚህ አካባቢ ኤክስፔሪየንስ የሚደረገው ፎርስ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። በዚህ አካባቢ ላይ ያለው ደግሞ የተራራቁ ላይኖች የተራራቁት የሚጠቁሙት ምንድነው? ዝቅተኛ የሆነ ፎርስ ኤክስፔሪየንስ ይደረጋል ማለት ነው እንግዲህ። ሶ እዚህ ላይ እንግዲህ ቴስት ቻርጅ ምን ይለናል? the term test charge is often used in electrostatics. It is a simple small point charge. It most cases with refers to a positive test charge. The polarity is very important. It is if it were a negative test charge the force would all be reversed ይላል። እንግዲህ ቴስት ቻርጅ የሚለው ብዙ ጊዜ ፖዚቲቭ ቴስት ቻርጅ ነው የምንጠቀመው። ቴስት ቻርጅ የሚያገለግል አንድን ኦብጀክት ቻርጁን አይደንቲፋይ ለማድረግ ወይዘር ኔጌቲቭ ነው ኦር ፖዚቲቭ ወይም ቻርጅለስ ነው ዳት ሚንስ ኒውትራል ነው የሚለውን ቼክ ለማድረግ የምንጠቀምባት ፖይንት ቻርጅ which is called ቴስት ቻርጅ እንላታለን ነው የሚለን እዚህ ጋር። and ሌላው ደግሞ ኒውትራል ፖይንትም አብሮ የሚያያዝ ከማን ጋር ነው? ከስፔሲንግ ጋር፣ ከክሮሲንግ፣ ከዳይሬክሽን ጋር የሚያያዝ ፖይንት ነው ኒውትራል ፖይንት የምንለው። it is possible for two or more electric field to cancel each other out and create neutral points. So here the resultant field strength is 0 ይለናል። ይሄ የት ነው የሚጠቁመን? ይሄንን ይሁት እንግዲህ ይሄ ማለት ሁለቱም አውትዋርድ ነው ዳይሬክሽን።
ስለዚህ አውትዋርድ ከሆኑ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ፊልድ ላይኖች እርስ በርሳቸው መጠፋፋት ይችላሉ እና ኒውትራል ፖይንት ይፈጥራሉ ይለናል። እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኒውትራል ፖይንት ተፈጥሯል እዚህ አካባቢ ላይ ይህ ክፍል። አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት እንደዚህ ነበር የወጣ፣ እዚህ ላይ ግን ክፍት ተፈጥሯል። ይህ ክፍት ቦታ ምን ይባላል? ኒውትራል ፖይንት እንለዋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ ምንድነው? the force per unit of positive charge acting on the positive test charge placed in the field ይለናል። ቬክተር ደግሞ ማግኒቱድ እና ዳይሬክሽን ያለው ነው። እነዚህ ተርሞች ባይዘዎች ወደታች የምናያቸው ተርሞች ናቸው። ሶ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ የሚለው አናዘር ቶፒካችን ነው በዚህ ሜን ኮንተንት ውስጥ። so at a point within an electric field there is a certain electric field strength. ኦኬ ሶ ስለ ኤሌክትሪክ ፊልድ እያወራን ከሆነ ምን አለ? ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ አለ ማለት ነው። the strength of the electric field is defined as the force per unit of positive charge acting on the positive test charge placed in the field. okay force per unit of positive charge simply f over q ማለት ነው። ማትማቲካሊ ኤክስፕረስ ሲደረግ is equals to ምን እንለዋለን? f over q። እንግዲህ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ ማለት ኢ ለኤሌክትሮስታቲክስ በኤሌክትሮስታቲክስ ህግ ጊዜ ነው። ጂ ደግሞ በግራቪቴሽናል ህግ ጊዜ ጂ ነው የምንለው። ለምሳሌ ዌት is equals to mg ካል ጂ ማለት ዌት ኦቨር ማስ ነው። ሶ በኤሌክትሮስታቲክስ ጊዜ ደግሞ ኢ እንላታለን። ምን ማለት ነው? ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ። በግራቪቴሽናል ጊዜ ደግሞ ግራቪቴሽናል ፊልድ ስትሬንግዝ which is represented by g። በዛ ማመሳሰል ትችላላችሁ። ስለዚህ is equals to force over charge እንለዋለን ማለት ነው። E ማለት ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ in ኒውተን per Coulomb። F ደግሞ the force acting on the positive test charge in Newton and Q is the charge of the positive test charge in Coulomb እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ላይ ተመልከቱ እንግዲህ Q ፖይንት ቻርጅ ነው፣ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ፖይንት ቻርጅ ኤንድ ይቺ ደግሞ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ቴስት ቻርጅ ነው። ፖዚቲቭ ቴስት ቻርጅ የምንላት ናት ስሞል ኪው። እንደምታዩት በሁለቱ መካከል ምን አይነት ፎርስ ነው የሚኖረው? ሪፐልሽን ፎርስ ወይም የግፊት ኃይል ነው የሚኖረው። ቢኮዝ ሲሚላር ቻርጆች ናቸው። ወይም እዚህ ላይም ፖዚቲቭ ነው፣ ቴስት ቻርጇን ፖዚቲቭ ቴስት ቻርጅ ነች። ስለዚህ ፎርሱ ወደዚህ ያመለክታል ማለት ነው። ያ ማለት ሪፐልሽን ፎርስ አለ ማለት ነው። ምንድነው የሚለን? a large charge which is represented by q will repel a positive test charge with a force is equals to eq. notice that q is used to represent the test charge. small q test charge represent ለማድረግ ካፒታል q ደግሞ ምኑን ፖይንት ቻርጁን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው። ኢኪው ከን የመጣ ካል ፎርስ ማለት ኢ ታይምስ ኪው ነው። ክሪክሮስ አድርገ ነው። ኦኬ ሶ ምን ይለናል እዚህ ላይ? አን ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ ኦፍ 300 ኒውተን ፐር ክላምፕ ላተራሊ ሚን ይሄ ምን ማለት ነው እንግዲህ 300 ኒውተን ፐር ክላምፕ ማለት ነው። ኤ ቻርጅ ኦፍ 1 ክላምፕ ዊል ኤክስፒሪየንስ ኤ ፎርስ ኦፍ 300 ኒውተን። ኦኬ እንግዲህ አንድን ቻርጅ ሙቭ ለማድረግም ሊሆን ይችላል። ኦኬ ምን ያክል ኒውተንን ፎርስ ያስፈልገናል? 300 ኒውተን ያክል ፎርስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ this equation of electric field strength is often used to determine the force acting on the charged particle due to an electric field. that is the force is equal to eq. እዚህ ላይ ክሪክሮስ አድርገን ያመጣነው ነው። F is the force and is the electric field strength, q is the charge ማለት ነው። እዚህ ላይ ምን ይለናል? ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝ is a vector quantity. ቬክተር ኳንቲቲ ያ ማለት ነው ዳይሬክሽን አለው ማለት ነው። ዳይሬክሽንም ማግኒቲዩድም ሁለቱንም ይዟል ማለት ነው። ቢኮዝ አሁን ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝን ከምን ጋር አመሳሰሉት ብያለሁ? ከግራቪቴሽናል ፊልድ ስትሬንግዝ ጋር ወይም ከግራቪቲ ጋር። ግራቪቲ እንግዲህ ምን አለው? ዳይሬክሽን አለው ማለት towards the earth ነው። ማግኒቲዩድም አለው። ወይም ሲምፕሊ ግራቪቲ ማለት እኮ the acceleration due to gravity ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። ስለዚህ acceleration ደግሞ ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ልክ እንደዛ ሁላ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዝም ቬክተር ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። እቺን ፖይንት ትይዙልኛላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ charging movement in the direction of the field. this is a simple arrangement. show this figure. አሁን ይህን ፊገር እንመልከት።
እዚህ ላይ ያለውን ነገር a particle with a charge q starts from rest at the point shown. It moves a distance d through the field of electrical field strength E. While it is in a field, a force EQ acting on it is the direction of the field and therefore work done on is equals to EQ would. ለምሳሌ ተመልከቱት እዚህ ላይ ፖዚቲቭ ቴስት ቻርጅ ያለችን q ስሞል q እዚህ ላይ ደግሞ ምን አለን position of the charge at start ይለናል መጀመሪያ ላይ ይቺ ነች ፖዚሽኗ ከዛስ position at the end ላይ ደግሞ ይቺ ነች ፖዚሽኗ ከዚህ ያደረገችው ሞመንት ወይም ዲስታንሱ አጠቃላይ በስሞል ዲ ሪፕሬዘንት ተደርጓል የዲስታንሱን የተጓዘችው ዲስታንስ እዚህ ላይ ምን ያለን ፊልድ ኢ ያለን ወይም ኤሌክትሪክ ፊልድ ማለት ነው ባጭሩ ሶ ከዛ በኋላ ምን ይለናል a positive particle moving in a vacuum in the direction of the electric field or simply ምን ይለናል a negative particle moving in the opposite direction of the field positive ተሆነ in the direction of the electric field negative ተሆነ ደግሞ in the opposite direction of the electric field ለምን አይውት አሁን እዚህ ላይ ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይኑ ከፖዚቲቭ ፕሌቱ ወጥቶ ወደ ኔጌቲቭ ፕሌቱ ነው የሚሄደው ዳይሬክሽኑ እያያችሁት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ፖዚቲቭ ቴስት ቻርጅ ነው ያለች እዚህ ላይ ፖዚቲቭ ፕሌት አለ ሶ ፖዚቲቭ ሪፕል ስለሚደራረግ ወደዚህ ሙቭ ያደርጋል in addition to that እዚህ ኔጌቲቭ ስለሆነ ይችን ፖዚቲቭ ቴስት ቻርጅ አትራክት ያደርጋታል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ፊልድ ዳይሬክሽኑም ወደዚህ ነው ቻርጇም ወደዚህ ነው ሙቭ የምታደርገው ማለት ነው ነገር ግን ይቺ ቴስት ቻርጇ ኔጌቲቭ ብትሆንስ ኔጌቲቭ ብትሆን ግን በዚህ አትራክት ትደረጋለች በፖዚቲቭ ፕሌቱ በኔጌቲቭ ፕሌቱ ደግሞ ሪፕል ትደረጋለች ዜን ሞሽኑ ወዴት ይሆናል in opposite direction of the electric field line ከፊልድ ላይኑ በተቃራኒ በኩል ትጓዛለች ይለናል ማለት ነው so since it is in a vacuum its speed will increase and its kinetic energy ምን ያደርጋል will rise by eqd rise ያደርጋል ማለት ነው eqd kinetic energy ወይም እዚህ ላይ work done is equal to eqd ያለው ለምንድን ነው eqd እንዴት work ሊሆን ይችላል work ማለት ባጭሩ force times ምንድን ነው work done ማለት force times distance ነው EQ is the force EQ force ነው ብለናል ላይ ምክንያቱም እዚህ ላይ እንደምታዩት a force EQ is acting on it in a direction of the field ነው የሚለው ስለዚህ EQ force ነው times distance work done ይሆናል ማለት ነው kinetic energy ደግሞ ከwork done ጋር እኩል እንደሆነ እናውቃለን ያ ማለት work done is equal to changing kinetic energy የሚል ፎርሙላ እናውቃለን ከዚህ ቀደም ሌላ ቶፒክ ላይ ማለት ነው ስለዚህ kinetic energy ራይዝ የሚያደርገው በQD ነው ይለናል ማለት ነው so depending on what other information is available it is mass for example it would be possible to find the acceleration its velocity and after traveling any particular distance and the time it took to complete the distance አሁን እንግዲህ ማሱ ለምሳሌ ቢሰጠን እዚህ ፓርቲክል ማሷ ቢሰጠን ምኑን ካልኩሌት ልናደርግ እንችላለን ቬሎሲቲውን ከዚህ ስቴድ የፈጀባትን ስፒድ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ታይም ቴክኑን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን አክሰለሬሽኑን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ነው የሚለን so a negatively charged particle travel in the opposite direction would have the same increase in kinetic energy the positive particle travel in opposite direction would be lose kinetic energy instead of gaining it ይለናል አሁን ምን ለማለት ፈልጎ ነው ፖዚቲቭ ቻርጅ የሆነች ፓርቲክል in the opposite direction of the field ሙቭ ብታረግ kinetic energy gain በማድረግ ፈንታ ሉዝ ታደርጋለች ይለናል ያ ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ q አለች ወደዚህ ወደ ፖዚቲቭ ቻርጁ ብትሄድ additional energy require ታደርጋለች ወይም ሌላ ተጨማሪ ኢነርጂ ትፈልጋለች ማለት ነው ስለዚህ ኢነርጂ ጌን በማድረግ ፈንታ ሌላ አዲሽናል ኢነርጂ ስለሚያስፈልጋት ኢነርጂያችን ሉዝ አደረግን ማለት ነው ይለናል ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ሶ ይሄ ኮንሰፕት እንግዲህ ቲዮሬቲካል ብቻ አይደለም ፕራክቲካሊ እንጠቀመዋለን ይላል this idea have considerable practical application in various types of electric components for example in x-ray tube particle accelerator የሚባል ማሽን ላይ or cathode ray tube ላይ እንዲሁም ኦሲሎስኮፒ and older television set ላይ ፕራክቲካሊ እንጠቀመዋለን ይሄን ኮንሰፕት ይለናል ማለት ነው ሶ ይሄ እንግዲህ ምንድነው አጠቃላይ charge movement in the direction of the field ማለት ነው
ይቺ ቻርጅ በፊልዱ ዳይሬክሽን ሙቭ ስታደርግ ሊፈጠር የሚችለው ኮንሰፕት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው አጠቃላይ። ሌላኛው ደግሞ ቻርጅ ሙቭመንት ኢኒሻሊ አት ራይት አንግል ቱ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ፊልድ ዘ ኤሌክትሪክ ፊልድ። ኢኒሻሊ እንግዲህ ቻርጇ ራይት አንግል ወይም ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ፊልድ ላይ ሙቭ ብታረግስ ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለውን ነገር ደግሞ እዚህ ላይ ይወራልናል ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ እዚህ ላይ ፖዚቲቭ ቴስት ቻርጇ ይችነች ቬሎሲቲ ቪ አላት። ኢኒሻሊ እንግዲህ ፐርፐንዲኩላር እየተጓዘች ነው ወይም አት ራይት አንግል ቱ ዘ ፊልድ። ኤሌክትሪክ ፊልዱ እንደምታዩት ዳውንዋርድ ዳይሬክሽን ይጠቁመናል። ዲስታንስ ዲ ሪፕሬዘንት ተደርጓል። ከዛ በኋላ ሙቭ እያደረገች ነው። ኦኬ ሶ የተወሰነ ሙቭ ካደረገች በኋላ ወይም ልጨርስ አካባቢ ምን ታደርጋለች? ቻርጇ ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ፊልድ ቤንድ ታደርጋለች። ኦኬ ቤንድ ታደርጋለች ዊዝን አን አንግል ቴታ ማለት ነው። በሆነ አንግል ቴታ ቤንድ ታደርጋለች ነው የሚለን። ከዚህ ያለውን ዝርዝር እንየው። Consider a positively charged particle Q traveling horizontally with a velocity v in a vacuum and entering a uniform electric field of magnitude E for a distance d. Okay, electric field magnitude ማን ነው? E ነው። distance d ነው። velocity ማን አለ? v አለ horizontally ማለት ነው። ቻርጇ ደግሞ ማነች? q ነች። So the force that the field exert on a charge will always be in the direction of the field. Force ምን ጊዜም in the direction of the field ነው የሚለን። So there cannot be any alteration to its horizontal velocity. ስለዚህ horizontal velocity ላይ ምንም አይነት ነገር የሚደርስ ነገር የለም ይለናል። When the particle emerges from the field, it will have a horizontal velocity equals to its original velocity. ኦኬ ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ኮምፖነንት ይኖራታል። ሆሪዞንታል ቬሎሲቲው ግን ከኢኒሻል ወይም ከኦሪጂናል ቬሎሲቲው ጋር ተመሳሳይ ነው ይለናል። so it will therefore spend the time d by v in the field. ያ ማለት ነው ታይም ስፔንድ የምታደርገው ታይም የምትፈጀው ታይም ምን ያክል ነው? ዲስታንስ ኦቨር ቬሎሲቲ ነው። ምክንያቱም ታይም ማለት s ኦቨር v ብለን ነው ካልኩሌት ስናደርግ የነበረ ኢንስቴድ ኦፍ s ዲን ስለተጠቀምን ነው ዲስታንስን። ሶ ታይም ቴክኗ d ኦቨር v in the field ነው። during this time a constant force on it is a q downward. ፎርሱ እንግዲህ ዳውንዋርድ ነው ኤግዛክት የሚደረገው eq ነው። give it constant acceleration ደግሞ ዳውንዋርድ አሁንም አክሰለሬሽን ይኖራል ማለት ነው። ዳውንዋርድ አክሰለሬሽን EQ over m ነው። EQ እንደነገርኳችሁ ፎርስ ነው። ፎርስ ኦቨር m ደግሞ አክሰለሬሽኑ ነው። ኦኬ where m is the mass of the particle. m እንግዲህ ስሞል m የማሱ ነች የፓርቲክሉ ማስ ነች ማለት ነው። when it leaves the field the particle will have a component of velocity downward. ምን ይሆናል? downward velocity at ይሆናል። a ማለት አክሰለሬሽን ነው። t ታይም ነው። ሶ አምተን ተካ አክሰለሬሽን a ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው? አክሰለሬሽናችን ይቺ ነች። ዳውንዋርድ አክሰለሬሽን ወይም ኮንስታንት አክሰለሬሽን ዳውንዋርድስ የሚለው eq over m መጣ። ታይማችንስ dv ነች። አይ ሚን d by v ወይም d divided by v ወይም ባጭሩ s over v ማለት ነው። ሶ d over v ሆነ መልቲፕላይ ስናደርገው eq d over mv ሆነ ማለት ነው። ይሄ ምኑ ነው? ዳውንዋርድ ቬሎሲቲው ማለት ነው። ኦኬ ሶ አንግል ኦፍ ዲፍሌክሽን ቴታ ደግሞ ተፈጥሯል። አንግል ኦፍ ዲፍሌክሽን እንዴት አድርገን ካልኩሌት እናድርገው? ታን ቴታ is equal to eq d over mv square ይለናል። እንዴት መጣ ካል ቴታ እንግዲህ ካልኩሌት ሲደረግ ታን ቴታ ስፔሻሊ ካልኩሌት ሲደረግ እንዴት ነው? vertical increase over horizontal increase or simply vertical change over horizontal change አድርገን ነው ታን ቴታን የምንሰራው። ሶ vertical ማለት እንደምታዩት ቬሎሲቲ ዳውንዋርድ ማለት ነው። ቬሎሲቲ ዳውንዋርድ ማለት ነው eq d over mv ነው። ሆሪዞንታሉ ደግሞ ራሱ v ነው። ያ ማለት ሆሪዞንታሊ ምን ይለናል? it will have a horizontal velocity equals to its original velocity ይለናል። ኦሪጂናል ቬሎሲቲ ማለት v ማለት ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲ ዳውንዋርድ ማለት ይሄ ነው ሲካፈል ለሆሪዞንታሉ ለv። ይሄንን ካልኩሌሽን ወይም ይሄን ቁጥር ለማን እናካፍለዋለን ማለት ነው? ለv እናካፍለዋለን።
ሶ ሲካፈል ምን ትሆናለች? ቪ ስኩዌር ትሆናለች ማለት ነው። ሶ ኤኪውዲ ኦቨር ኤም ቪ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ታን ቴታ። ሶ ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ታን ኢንቨርስ ኦፍ ዲስ ቫሊዩ ማለት ነው። The other important topic is Coulomb's law. Coulomb እንግዲህ በሚድ 18 ሴንቸሪ ስለ ቻርጆች ጠለቅ ያለ ነገር አጥንቷል። ያም ምን አለው? ኮሎምብስ ሎ የሚባል ህግ ይዞ መጣ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ ያሉ ስዕሎች ኮሎምብስ ሎ ሲሰራ የነበሩ አፓራታሶች ናቸው። ሶ እነዚህን አፓራታስ በመጠቀም ምን አግኝቷል? he found two important factors affecting the force between two charges. በሁለት ቻርጆች መካከል ያለውን ፎርስ አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ ሁለት ኢምፖርታንት ነገሮች ወይም ሁለት ኢምፖርታንት ፋክተሮች አሉ አለ ኮሎምብ። what are those? የመጀመሪያው ይሄ ፎርስ ምንድነው አለ? proportional to the product of the charge. የሁለቱ ቻርጆች ብዜት ጋር ምን አለው? ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል። if the product of the two charges double, then the force between them would also be double ይሆናል። ያ ማለት ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ሆነ ማለት ነው። and ሁለተኛው ፋክተር ምንድነው? force is inversely proportional to the square of the distance between the charge. በሁለቱ መካከል ዲስታንስ አለ። በሁለቱ ቻርጆች መካከል ያለው ዲስታንስ ይሄ ዲስታንስ ስኩዌር ሆኖ ከፎርሱ ጋር ምንድነው? ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል። ያ ማለት a force between two charges vary as an inverse ይለናል። inverse of a square relation. as you double the distance, the force will fall by 4. that means 2 square. mathematically f relationship ከማን ጋር ነው? ከ1 over r square ጋር ሪሌት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምባይን ስናደርገው ሁለቱን ፋክተሮች ምን ይሰጠናል? f is direct proportional to q1 times q2 over r square. ያ ማለት ከq1 እና ከq2 ጋር ወይም ከሁለቱ ብዜቶች ጋር ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ከr ስኩዌር ጋር ደግሞ ኢንቨርስሊ ወይም ኢንዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ አለው ማለት ነው። where q1 and q2 are the two charges and r is the separation between the charge, or simply the separation distance between the two charges, that's q1 and q2 ማለት ነው። በq1 እና በq2 መካከል ያለው ርቀት which is called radius ወይም r እንለዋለን። in most cases the charge are point charge, but if we deal with a charge of a sphere, the distance must be from a center of each sphere. እንግዲህ ምንድነው ብዙ ጊዜ የምናጠናው ስለ ፖይንት ቻርጅ ነው። ፖይንት ቻርጅ ማለት አንድ ቻርጅ ብቻ ተሰጥቶ ለምሳሌ q1 ብቻ ሲሰጠን q2 ብቻ ሲሰጠን ነው ብዙ ጊዜ የምናውቅ። ነገር ግን ሁለት ቻርጆች ከተሰጡ ዲስታንሱን ሜዠር የምናደርገው ከምናቸው ተነስተን ነው? ከሴንተራቸው፣ ከስፌሩ ሴንተር። አሁን እንደምታዩት እቺ ዲስታንስ የምትለካው ከዚህ ሴንተር እስከ እዚህ ሴንተር ነው እንጂ ከዚህኛው ዳር እስከዚህኛው ዳር አይደለም ማለት ነው። ኦኬ ሶ በዚህ ስዕል እንደምትመለከቱት እንግዲህ ፎርስ ወደዚህ ኤክስፔሪየንስ አድርጓል፣ እዚህም ወደዚህ ኤክስፔሪየንስ አድርጓል። እዚህ ላይ ዲስታንስ አለን። ወደዚህና ወደዚህ ሄደበት ምንድነው? ተመሳሳይ ቻርጆች ስለሆኑ ሪፕል ስለሚደራረጉ ነው ማለት ነው። ሶ ምን ይለናል? two positive charges will repel each other with a force proportional to the product of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them. This is called Clump's law ይባላል። እንግዲህ የኮሎምብስ ሎ ዴፊኒሽን ባጭሩ ይሄ ነው። እዚህ ላይ ምን ይለናል? ኮሎምብስ ሎ a law stating that the electrical force between two charged objects is directly proportional to the product of the quantity of the charge on the object and inversely proportional to the square of the separation distance between the two objects. ያ ማለት the force is directly proportional to the product of the two charge አለቀ። and inversely proportional to the square of the distance between those two charges ማለት ነው። so which is called Coulomb's law እንለዋለን ማለት ነው። it follows from Newton's third law of motion ማለት ነው። ከኒውተን third law motion የተወሰደ ነው ይሄ የሚለን ማለት ነው። that the force on each charge are equal and opposite. እንግዲህ እነዚህ ቻርጆች አሉ። እነዚህ ቻርጆች ምንድናቸው? ኢኳል እና ኦፖዚት ናቸው ይለናል። so no matter which of the charge is large, they both exert the same repulsion force on each other. እንደምታዩት እዚህ ላይ ያለ ተመሳሳይ የሆነ ሪፐልሽን ፎርስ ነው
ኤግዘርት የሚደረገው ነው የሚለን። ሶ ማትማቲካሊ ኤክስፕረስ ስናደርገው እንግዲህ ኩሎምብስ ሎ F is equals to K Q1 Q2 over R square. The constant K is equals to 1 over 4 pi A naught. And so this is usually written as በሁለት ፎርም ልንጽፈው እንችላለን። አይዘር ይሄንን ፎርም ያ ማለት 1 over 4 pi A naught times Q1 Q2 over R square ወይም ደግሞ F is equals to Q1 Q2 over 4 pi A naught R square ብለን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። A naught ምንድነች እዚች ላይ? is a constant called permittivity of free space እንላታለን ወይም vacuum permittivity or electric constant እንላታለን ማለት ነው። ቫልዩዋ ስንት ነው? 8.85 ታይምስ 10 raised minus 12 farad per meter ትለካለች ኮንስታንቷ E naught ማለት ነው። so this constant is very important to the study of electric field. It links the electrical concept such as electric charge to the mechanical quantity such as length. እንደምታዩት እዚህ ላይ ኤሌክትሪካል ኮንስታንት ምናምን ኤሌክትሪካል ኳንቲቲ የምንላቸው ወይም ኮንሰፕት የምንላቸው ቻርጆች አሉ ኪዋን እና ኪውቱ። ሜካኒካል የምንለው ደግሞ ሌንግዝ አለ። ስለዚህ ቻርጅ እና ሌንግዝን ኮኔክት የምታደርግልን which is called ማን እንላታለን? E naught እንላታለን ማለት ነው። So permittivity of free space ማለት a constant that specify how strong the electric force is between electric charge in a vacuum ይላል። በቫኪዩም ውስጥ እንግዲህ በቻርጆች መካከል ያለው ፎርስ ምን ያክል ጠንካራ እንደሆነ ኢንዲኬት የምታደርግ ወይም ስፔሲፋይ የምታደርግ which is called permittivity of free space እንላታለን ይለናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ላይ ምን ይለናል? እዚህ ላይ along with the permittivity of free space there is a similar constant related to magnetic field. አሁን permittivity of free space ለኤሌክትሪክ በኤሌክትሮስታቲክስ ጊዜ ነው። በማግኔቲክ ደግሞ በማግኔቲክ ፊልድ ያኛው ለኤሌክትሪክ ፊልድ ነው። በማግኔቲክ ፊልድ ደግሞ ምን እንላታለን? permeability of free space. permeability of free space በሚው ኖት ይወከላል። ሶ ማክስዌል ኢኩዌሽን የሚባል አለ። እንግዲህ ማክስዌል ኢኩዌሽን ማንን ከማን ነው ያገናኘ? እዚህ ላይ ላይት አለ ለስፒድ ኦፍ ላይት። ስፒድ ኦፍ ላይትን ከኢ ኖት ያ ማለት በፐርሜቢሊቲ ኦፍ ፍሪ ስፔስ እና ፐርሚቲቪቲ ኦፍ ፍሪ ስፔስን አገናኝቶ የሆነ ሪሌሽን አምጥቷል። ያ ማለት c is equal to 1 over root e naught times what ሚው ኖት አድርጎ አስቀምጧል። ይሄ ደግሞ ኢንዲኬት የሚያደርገው ምንድነው? ላይት ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ እንደሆነ ኢንዲኬት ያደርግልናል ይላል። in addition to that ደግሞ every insulator has a permittivity value that is greater than E naught. E naught እንግዲህ 8.85 times 10 raised minus 12 farad per meter ነው። ሶ የኢንሱሌተሮች ፐርሚቲቪቲ ኦፍ ፍሪ ስፔሳቸው ከምን ይበልጣል ማለት ነው? ከኤ ኖት ይበልጣል ይለናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እስቲ ምሳሌ እንስራ። ምሳሌ ስንሰራ determine the force between two proton with a distance of 2 mm. ዲስታንስ ብቻ ነው የተሰጠን እና ፕሮቶን መሆኑ ሶ ሁለት ፕሮቶኖች ተሰጡን ማለት ባጭሩ ምናልባት q1 q2 ተብሎ ላይ ይሰጠን ይችላል። ምክንያቱም የፕሮቶን ቻርጅ ኦልሬዲ ይታወቃል ነው። የፕሮቶን ቻርጅ ስንት ነው? 1.6 times 10 raised minus 19 Coulomb ነው። ሶ ሁለት ፕሮቶን ስለተሰጡን q1 እና q2 እኩል ናቸው። ያ ማለት ሲምፕሊ q1 ስኩዌር ወይም q2 ስኩዌር አድርገን መስራት እንችላለን ወይም q1 times q2 ብለን መስራት እንችላለን ተመሳሳይ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ 1.6 times 10 minus 19 times 1.6 times 10 raised minus 19 divided by 4 pi times E naught. E naught ማለት 8.85 times 10 raised minus 12 times 2 ሚሊሜትር ወይም 2 ሚሊሜትር ማለት ነው 2 times 10 the power of minus 3 the whole square ማለት ነው። ምክንያቱም r ስኩዌር ስለምኮን ሶ ስንት ይመጣልናል? f is equal to 5.8 times 10 raised minus 23 ኒውተን መጣልን ማለት ነው። ሶ determine the force between የተባለው ፎርሱ ስንት ነው? 5.8 times 10 raised minus 23 ኒውተን ሆነ ማለት ነው። ሶ ምን ይለናል? This force may seem small but due to the tiny mass of the proton this will give rise to an acceleration of 35,000
ሜትር ፐር ሰከንድ ይለናል። ያ ማለት ይህ ውጤት እንዴት ነው የመጣው ካል ማስ እናውቃለን፣ ፎርስ ታውቋል፣ ማስ ኦፍ ፕሮቶን ደግሞ ይታወቃል። ስለዚህ ፎርስ ኦቨር ማስ ኦፍ ፕሮቶን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 35000 ሜትር ፐር ሰከንድ ያክል አክሰለሬሽን ኢን ኢች ሰከንድ ማለት ነው። እዚህ ላይ ፐር ሰከንድ ስኩዌር መሆን መቻል ስላለበት ማለት ነው። ወይም 35000 ሜትር ፐር ሰከንድ ኢን ኢች ሰከንድ ብለን አክሰለሬሽኑን መግለጽ እንችላለን ነው የሚለን ማለት ነው። So the force between two charges Q and capital Q may be either attractive or repulsive ሊሆን ይችላል depending on their relative charge. Okay, if both charges are a same charge, for example positive ቢሆን they will repel each other. If two charges are opposite, they will attract each other. Okay, opposite charges attract each other and similar charges repel each other በሚለው ህግ ማለት ነው። In each case, the magnitude of the force is given by the Coulomb law. However, you will need to consider the direction carefully. Direction carefully understand ማድረግ አለብን ወይም ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ ፖዚቲቭ ቴስት ቻርጅ አለችን፣ እዚህ ላይ ደግሞ ፖይንት ቻርጅ አለ። ሪፕል ተደራረጉ ማለት ሴም ናቸው ማለት ነው። ማግኒቱዳቸው ቻርጃቸው ሴም ነው ማለት ነው። ሶ በሁለቱ መካከል ያለው ዲስታንስ አር ተወክሏል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ደግሞ ሁለቱ አትራክት እየተደራረጉ ነው። ኦኬ ይህ ማለት ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው። ይቺ ፖዚቲቭ ቴስት ቻርጅ ትሆነች ይሄኛውን አትራክት አደረገው ማለት ይሄ ፖዚቲቭ ይሄ ኔጌቲቭ ሆኖ ነው ማለት ነው። And the other is how can we determine the force due to multiple charge? መልቲፕል ቻርጅ ቢኖርስ እንዴት አድርገን ነው ፎርሱን ዲተርማይን ልናደርገው የምንችለው? If there are a multiple of charges, they will all exert a force on each other ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልከቱ እዚህ ላይ አሁን አንድ ፖይንት ቻርጅ አለ፣ እዚህ ላይ አንድ ፖይንት ቻርጅ አለ፣ እዚህ ላይ ደግሞ ምን አለን? ቴስት ቻርጅ አለ። ሶ እንደምታዩት ፎርስ እዚህ ላይ ኤፍ ቢ አለ። ኤፍ ቢ ነው ይሄ ፎርስ፣ ይሄ ደግሞ ኤፍ ኤ ነው። ያ ማለት ኤፍ ኤ እንግዲህ ወደዚህ እየገፋ ነው ማለት ነው። ሶ ለምንድን ነው የገፋው? ተመሳሳይ ቻርጆች ስለሆኑ ማለት ነው። ይሄ ፖዚቲቭ ነው፣ ይሄም ፖዚቲቭ ነው። እዚህ ላይም እንደምታዩት ይሄም ፖዚቲቭ ነው፣ ወደዚህ ይሄ እንትን ይለዋል ማለት ይገፋዋል። ግን እንደምታዩት ኤፍ ቢ ኢዝ ለዛን ኤፍ ኤ ነው። ርዝመቱን እያያችሁት ነው። ያ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? እንግዲህ በዚህና በዚህ መካከል የሚደረገው ፎርስ ሪፐልሽን ፎርስ እና በዚህና በዚህ መካከል የሚደረገው ፎርስ ሪፐልሽን ፎርስ አንድ አይደለም። ቢኮዝ ዲስታንሱን ይዩት። ከዚች ቴስት ቻርጅ ይዞ እስከዚህ ፖይንት ቻርጅ ድረስ ያለው ዲስታንስ በጣም ሩቅ ነው። ስለዚህ ትንሽ የፎርስ ኤግዘርት ይደረጋል። በዚህ ፖይንት ቻርጅ እና በዚህ ደግሞ ቴስት ቻርጅ መካከል ያለው ዲስታንስ ደግሞ አጭር ስለሆነ ትልቅ ፎርስ ኤግዘርት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ቻርጆች እርስ በርሳቸው ፎርስ ኤክስፔሪየንስ ይደራረጉ ይህን ይመስላል ማለት ነው። A small test charge which is Q will experience a force due to QA and a force due to QB ይለናል። In this example all the charges are positive, so the force will be repulsive, and as Q is between the two charges, the force will be acting opposite direction. Equally, the charge QA will experience two repulsion force ይለናል on the form of Q and on the other form of QB ማለት ነው። ሶ እንዳጠቃላይ ምን አለን? ኔት ፎርስ አለን ወይም ሪዛልታንት ፎርስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሪዛልታንት ፎርሳችን ምንድነው? FA minus FB ነው። FA minus FB ነው። በት FA ምንድነው? FB ምንድነው? ኦኬ እሱን ደግሞ እንዴት ነው የምናደርገው? QA ታይምስ ስሞል q ያ ማለት በሁለቱ እንትኖች መካከል ያለው በሁለቱ ቻርጆች መካከል የመጀመሪያው QA እና በስሞል q መካከል ያለውን ፎርስ ስናሰላ QA ታይምስ ስሞል q ኦቨር 4 pi a naught r square a ኦኬ ሶ ማይነስ QB q ስሞል q ኦቨር 4 pi a naught r square b አድርገን እንሰራለን። ከዛ ምን እንፈልጋለን? የጋራ እዚህ ላይ የጋራ q ነው ያለ እና 4 pi e የጋራ አለ። ስለዚህ q ኦቨር 4 pi e ኢንቱ QA ኦቨር r square a ማይነስ QB ኦቨር r square b አድርገን የጋራ እናወጣና ኤፍ ኔታችንን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው።
So here, if QB were to be replaced by a negative charge, then both the force acting on the test charge would be acting in the same direction. So the resultant force will be the sum of the two force ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ላይ እንደምታዩት እዚህ ላይ ፖዚቲቭ ቴስት ቻርጅ አለ፣ ፖዚቲቭ ፖይንት ቻርጅ አለ፣ እዚህ ደግሞ ኔጌቲቭ ፖይንት ቻርጅ አለ። እዚች ደግሞ ምንድነች? ፖዚቲቭ ቴስት ቻርጅ ነች። ሶ ፖዚቲቭ እና እዚህ ላይ ኔጌቲቭ ስላለ አትራክት ይደራረጋሉ። ያ ማለት ኤፍቢ ፎርስ ኦፍ ፒ ማለት ነው። አትራክሽን ነው ያለ እዚህ ላይ አትራክሽን ፎርስ ነው። ኤፍኤ ደግሞ ሪፐልሽን ፎርስ ነው። ሶ ዳይሬክሽኑ ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኢንስቴድ ኦፍ እዚህ ላይ ኔጌቲቭ ቀርቶ ምን ይሆናል? ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። ቢኮዝ በአንድ ዳይሬክሽን ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሲሚላር ፕሮሰስ ዊል ቢ ኢናብል the resultant force to determine if the charge are not limited to one direction or to one dimension። አሁን አንድ ዳይሜንሽንስ ባይሆን እንደምታዩት እዚህ ላይ በዋን ዳይሜንሽን ነው እዚህ ላይ ካልኩሌት ስናደርግ የነበረ። ሶ እዚህ ላይ ደግሞ ከአንድ ዳይሜንሽን ውጭ ከሆነስ? ኦኬ አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት ሁለት ፖዚቲቭ ፖይንት ቻርጆች አሉን። እዚህ ላይ ደግሞ ምን አለን? ቴስት ቻርጅ አለን። ኦኬ ስለዚህ ኤፍቢ ፎርስ ኤክስፔሪየንስ የሚያደርገው እንደዚህ ነው። ኤፍቢ ፎርስ ነው። ኤፍኤ ደግሞ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ የሪዛልታንቱ ምን ሊሆን ይችላል? ሪዛልታንቱ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ኤፍቢ እንደምታዩት ይቺ ኤፍቢ ይቺ ነች፣ ኤፍኤ ይቺ ነች። ሪዛልታንት ወይም ኔት ፎርስ ደግሞ ይቺ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ይቺን ኔት ፎርስ በምን ካልኩሌት እናደርጋታለን? ማትማቲካሊ ምንም በመጠቀም አዲሽን ዩዚንግ አይዘር ሪዞልቪንግ ሜትድን በመጠቀም ካልኩሌት እናደርጋት እንችላለን። ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን በመጠቀም ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን፣ ወይም ፓይታጎረስ ቴረምን በመጠቀም ካልኩሌት ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው ሪዛልታንት ፎርሱን። and the other is experimental verification of Coulomb's law። የኮሎምብስ ሎ እንግዲህ በኤክስፐሪመንት ቫሪፋይ ተደርጓል ይለናል። እዚህ ላይ የተወሰነ ኮንሰፕት እንይ። እንግዲህ መጀመሪያ ምን እንላለን? ይህንን ስዕል እንመልከት። እዚህ ላይ ፓወር ሰፕላይ አለን። እዚህ ላይ ደግሞ ኢንሱሌቲንግ ሮድ አለ። እዚህ ላይ ግራፍ ፔፐር አለን። እዚህ ደግሞ ቻርጅ ኤ እና ወይም ምን ልበላችሁ ስፌር ኤ ወይም ቻርጅ ኤን ባለው ቻርጅ ኤ እና ቻርጅ ቢ አለ። ፖይንት ቻርጅ ኤ እና ፖይንት ቻርጅ ቢ አለ። ኦኬ ፖይንት ቻርጅ ቢ እንግዲህ ሰስፔንድ ሆኗል፣ እዚህ ላይ ተንጠልጥሏል። እዚህ ደግሞ በኢንሱሌቲንግ ሮድ ተቀምጧል። ኦኬ ሶ እንደምታዩት እዚህ ላይ ፍሪ ቦዲ ዳያግራም ሲወጣ ይሄ ቻርጅ ኤ አለ። ቻርጅ ቢ ወደዚህ ምን አደረገች? ቤንድ አደረገች ወይም ወደዚህ ሙቭ አደረገች። ኦኬ ሙቭ አደረገች ማለት ነው ሴም ቻርጅ ናቸው ማለት ነው ሁለቱ። ስለዚህ ሪፐልሽን ፎርስ ነው ያለ። ሪፐልሽን ፎርስ አለ ማለት በሆነ አንግል ቴታ ዲፍሌክት አድርጓል ወደዚህ ቻርጅ ማለት ነው። ሶ ከዚህ ያለው ቴንሽን ነው። ቴንሽኑ ኤል ያክል ሌንግዝ አለው። እዚህ ላይ ዲፍሌክት ያደረገው ዲፍሌክሽን ደግሞ ኤክስ ነች። አር ራዲየስ ደግሞ በሁለት ቻርጆች መካከል ያለው ዲስታንስ ነው። ፎርስ ደግሞ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ አለ። ኦኬ አፕላይ የተደረገው ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ያ ማለት ኢኩዋል ነው ማለት ነው ፎርሱ። ስለዚህ ይህን ካየን በኋላ ወደ ኋላ እንመለስ። ኤፍ ማለት ቲ ሳይን ቴታ ነው። ኤፍ ማለት ቴንሽን ታይምስ ሳይን ቴታ ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ ዌት አለን። ዌታችን ደግሞ ቲ ኮስ ቴታ ነው። ያ ማለት እንዴት ነው የሚመጣው? ይችን ደብሊው ከዚች ጋር እንደዚች አድርገን እናወርዳት። ደብሊው ማለት ይች ነች ቨርቲካል። ኤፍ ማችን ማለት ደግሞ ልክ እንደዚህ ብናሰምራት፣ ስለዚህ የዚችን ማግኒቲዩድ መፈለግ ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን ተጠቅመን ማለት ነው። ስለዚህ ደብሊው ኢዝ ኢኳል ቱ ቲ ኮስ ቴታ፣ ኤፍ ኢዝ ኢኳል ቱ ቲ ሳይን ቴታ። የሁለቱን ሬሾ እንፈልገው እስቲ። ኦኬ ስለዚህ ኤፍ ኦቨር ደብሊው ብናደርገው ኤፍ ኦቨር ደብሊው ማለት ኤፍ ቲ ሳይን ቴታ ነው። ደብሊው ደግሞ ቲ ኮስ ቴታ ነው። ስለዚህ ቲ ሳይን ቴታ ኦቨር ቲ ኮስ ቴታ፣ ቲ በቲ ይጠፋና ሳይን ቴታ ኦቨር ኮስ ቴታ ማለት ታን ቴታ ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦቨር ደብሊው ኢዝ ኢኳል ቱ ታን ቴታ። ኤፍ ምን ይሆንልናል? ኤፍ ኢዝ ኢኳል ቱ ደብሊው ታይምስ ታን ቴታ which is ደብሊው ታን ቴታ ሆነ ማለት ነው። ፎር ኤ ቬሪ ስሞል አንግል ቴታ ታን ቴታ ምን ይሆናል? ኤክስ ኦቨር ኤል ይሆናል። ኤክስ ኦቨር ኤል ማለት ኤክስ ኦቨር ኤል ቬሪ ስሞል አንግል ከሆነ
ቬሪ ስሞል አንግል ሆነ ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ እኩል ነው ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ጋር እኩል ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኦቨር ኤል ታንቴታችን ይሆንና ምን እናደርገዋለን? በታንቴታ ፈንታ ኤክስ ኦቨር ኤልን እንተካለን ይለናል። ሶ ኤፍ ኢዝ ኢኳል ቱ ደብሊው ኤክስ ኤል ኦቨር ኤል ብለን ፎርሱን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን አይነት ኮንሰፕት ነው እዚህ ውስጥ ያለው ማለት ነው። So the other main important topic is what do electrostatic force compare to gravitational force? How do electrostatic force እና gravitational forceን እስቲ ኮምፔር እናድርግ። ከዚህ ቀደም ኢንትሮዳክሽን ፓርት ላይ ሁለቱን ኮምፔር እንደምናደርግ አውርተን ነበረ። ያ ማለት Coulomb's law እና ኒውተንስ gravitational law። Coulomb's law ስለ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ የሚያወራ ነው and ኒውተንስ gravitational law የሚለው ደግሞ ስለ gravitational force የሚያወራ ነው። So there are several similarities between electric and gravitational field. Both use similar mathematics to describe their effect. However, there are also a few key differences. ትንሽዬ ዲፈረንስ አላቸው ነገር ግን አብዛኛው ነገር ያመሳስላቸዋል። ተመሳሳይ የሆነ ማትማቲካል ኤክስፕሬሽን ነው የሚጠቀሙት። ለምሳሌ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ሜቢ አትራክቲቭ ኦር ሪፐልሲቭ ሊሆን ይችላል። ዲፈረንሱን ስናይ ማለት ነው። ግራቪቴሽናል ፎርስ ግን ምን ብቻ ነው? አትራክቲቭ ፎርስ ብቻ ነው። እንግዲህ በመሬትና በማንኛውም ኦብጀክት አትራክሽን ብቻ ነው ያለ እንጂ ሪፐልሽን ፎርስ ኑሮ አያውቅም። ስለዚህ ዋን ታይፕ ኦፍ ፎርስ ብቻ ነው ኤግዘርት የሚደረገው በግራቪቴሽናል ፎርስ ጊዜ። በት በኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ጊዜ ግን ቱ ታይፕ ኦፍ ፎርስ ሜቢ ኤግዘርትድ ዳት ኢዝ አትራክቲቭ ፎርስ እና ሪፐልሲቭ ፎርስ ኤግዘርት ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ አር ሲግኒፊካንትሊ ስትሮንገር ዳን ግራቪቴሽናል ፎርስ። እንግዲህ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ከምን ሊበልጥ ይችላል? ሊበልጥ ይችላል ብቻ ሳይሆን ይበልጣል፣ ከግራቪቴሽናል ፎርስ ይበልጣል ማለት ነው። So electrostatic force is greater than gravitational force ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዲፈረንሶች ናቸው። እስቲ ምሳሌ calculation suggests that there are around 10 to the power 29 electrons and same number of protons in a body of 70 kilogram person. እንግዲህ 70 ኪሎግራም በሚመዝን ሰው ላይ 10 to the power 29 ኤሌክትሮኖች ተሸክሟል ወይም ይዟል። Taking the charge of an electron is minus 1.6 times 10 to the power of minus 90 Clump ነው። ኦኬ ስለዚህ የኤሌክትሮን ቻርጅ ይህን ያክል ነው። Calculate the magnitude of the electrostatic force Fe between the electron in 170 kilogram person and proton another 70 kilogram person standing 2 meter away. ኦኬ እንግዲህ ምንድነው የሚለን? ካልኩሌት የምናደርገው magnitude of the electrostatic force ነው between the electron in 170 kilogram person and proton in the other 70 kilogram person standing 2 meter away. እንግዲህ ሁለቱ 77 ኪሎግራም የሚመዝኑ ሰዎች ርቀታቸው በ2 ሜትር ነው። እንግዲህ ይህን ጥያቄ ለመረዳት ሁለት ሰዎች አሉ 77 ኪሎግራም ይመዝናሉ። አንደኛው ላይ ኤሌክትሮን ለዛኛው ላይ ደግሞ ፕሮቶን አለ። ሶ በሁለቱ ሰዎች መካከል ያለው ርቀት 2 ሜትር ነው። የመጀመሪያው ኤሌክትሮስታቲክ ፎርሱን ፈልጉ ይላል በኤሌክትሮን እና በፕሮቶን መካከል። ያ ማለት አንደኛው ፐርሰን ነው ወይም አንደኛው ሰው ላይ ኤሌክትሮን አለው፣ እዛኛው ላይ ደግሞ ፕሮቶን አለ። ስለዚህ ምኑን ፈልጉ ይላል? ኤሌክትሮስታቲክ ፎርሱን። ሁለተኛው ደግሞ ይህን የተገኘውን ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ከግራቪቴሽናል ፎርስ ጋራ ምን አድርጉት? በሁለቱ ሰዎች መካከል ባለው ግራቪቴሽናል ፎርስ ጋራ ምን አድርጉት? ኮምፔር አድርጉት ነው የሚለን። ሶ ቶታል ቻርጅ ኦፍ the electron in a person is 10 to the power 29 times negative 1.6 times 10 to the power of minus 19 Coulomb። የማለት ማለት 10 to the power 29 ማለት 70 ኪሎ ግራም የሚመዝነው ሰው ላይ የተሸከማቸው ኤሌክትሮኖች ብዛት 10 to the power of 29 ነው። ስለዚህ ሲባዛ በቻርጁ ምን ያክል ሆነ? negative 1.6 times 10 to the power of 10 Coulomb ሆነ ማለት ነው። ቶታል ቻርጅ ኦፍ ፕሮቶን in the second person ደግሞ ይኸው ቁጥር ራሱ ሲባዛ በፖዚቲቭ 1.6
ኦኬ ልዩነቱ የቻርጅ ልዩነት ነው። አንደኛው ፖዚቲቭ ያኛው ኔጌቲቭ መሆኑ ነው። ስለዚህ ስንት ሆነ? 1.6 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 10 ኩሎምብ ሆነ ማለት ነው። ሶ ምኑ ታወቀ ማለት ነው? ኪዋን እና ኪውቱን አወቅን ማለት ነው ባጭሩ። ከዛ ምን እንፈልጋለን? ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ኦፍ አትራክሽኑን እንፈልጋለን። ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ያልነው ለምንድን ነው? ኦፖዚት ቻርጅ ስለሆኑ ነው። ነገር ግን ሁለቱም ፕሮቶን ፕሮቶን ቢሆኑ ወይም ሁለቱም ኤሌክትሮን ኤሌክትሮን ብቻ ቢሆኑ ምን ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው? ኤሌክትሮስታቲክ ሪፕልሽን ኦር ሪፐልሲቭ ፎርስ እንል ነበር። ስለዚህ ኤሌክትሮስታቲክ አትራክቲቭ ፎርስ ያልነው ኦፖዚት ቻርጅ ስለሆነ ነው እንጂ the same ቻርጅ ቢሆን ኖሮ ሪፐልሲቭ ፎርስ እንል ነበር። ኤኒሃው F is equals to 1 over 4 pi e naught ወይም ሲምፕሊ k ማለት ነው ታይምስ q1 ታይምስ q2 ኦቨር r ስኩዌር እናደርጋለን። ይህን ቫልዩ እንተካለን እዚህ ላይ 1 ኦቨር 4 pi ታይምስ e naught ማለት 8.854 ታይምስ 10 the power of 12 እዚህ ላይ 12 ሳይሆን ማይነስ 12 ነው የተሰጠን ከዚህ ቀደም። ስለዚህ ፋራድ ፐር ሜትር ታይምስ 1.6 ታይምስ 10 the power of 10 ታይምስ 1.6 ታይምስ 10 the power of 10 እንግዲህ ኔጌቲቭ ያልተጠቀምን ምንድነው ማግኒቲዩድ ስለሆነ ነው ኔጌቲቭን የተሆነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ኦቨር the distance between the two charges that is 2 ሜትር ስኩዌር እናደርጋለን። ከዛ ስንት መጣለን? ፎርሱ 5.75 times 10 raised to 29. Okay, so by comparison the magnitude of the gravitational attraction or attractive force ምን ይሆናል? FG ማለት ነው FG is equal to G m1 m2 over r square. Okay, G ስንት ነው? ኮንስታንት ነው 6.67 times 10 raised 11 ኒውተን ሜትር ስኩዌር ፐር ኪሎግራም ስኩዌር ነው የጂ ቫልዩ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ግራቪቴሽናል ኮንስታንት እንለዋለን ይሄን ታይምስ m1 እና m2 ማለት 7 ኪሎ ግራም ታይምስ 7 ኪሎ ግራም ኦቨር the distance between the two which is 2 ሜትር ስኩዌር ስንት መጣልን? 8.2 ታይምስ 10 raised minus 8 ኒውተን። እንግዲህ አስቡት ዲፈረንሱን። ይሄ 5.75 ታይምስ 10 raised 29 እጅግ በጣም ትልቅ ኒውተን ነው ወይም ትልቅ ፎርስ ነው። እዚህ ላይ ደግሞ እጅግ በጣም ትንሽ ፎርስ። so the electrostatic force is nearly 10 times 10 the power 37 times bigger than the gravitational force. Although the course of attractive electrostatic force between the electron and proton is cancelled exactly by the repulsive force between the two state of proton or the two state of electron ይላል። in general እዚህ ላይ ኮምፔር ስናደርገው ግራቪቴሽናል ፎርሱ እጅግ በጣም ትንሽ ነው ከኤሌክትሮስታቲክ ፎርሱ ጋር ስናነጻጽረው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያለው ነገር እውነታ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ አር significantly stronger than gravitational force የሚለን ለዚህ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ጋውስ ሎ and electric field strength የሚል ነገር አለን። ጋውስ ሎ also known as Gauss's flux theorem እንለዋለን። describes the link between the distribution of charge on an object and its resulting electric field. So the electric flux through a surface is defined as the electric field multiplied by the area of the surface perpendicular to the field. So electric flux ወይ ምን ማለት ነው? ፊልድ ላይንስ እንለው የነበረው ነው። ባጭሩ ኤሌክትሪክ ፍላክስ እንለዋለን። በዚች ሪፕሬዘንት ይደረጋል which is equals to area times electric field strength. so electric flux is equals to AE እንለዋለን። A area ነው፣ E electric field strength ነው ማለት ነው። so electric flux ማለት ነው the measure of the number of electric field lines passing through the surface ማለት ነው። ስለዚህ Gaussian law Gauss law may be written as the electric flux through any closed surface is proportional to the enclosed electric charge ጋር ምንድነው ማለት ነው? proportional ነው ማለት ነው። so it can be shown that the total electric flux out of the closed surface is equals to the charge enclosed divided by the permittivity ይላል። ያ ማለት electric flux is equals to Q over E naught. Q is a point charge and E naught is permeability of free space ምንለው ነው ማለት ነው። so putting those two equation አሁን እዚህ ላይ በኤሌክትሪክ ፍላክስ ፈንታ ማን እንተካለን? AE ብለን እንተካለን።
A is equals to ተዛምተን ይህን ቫልዩ ደግሞ q over E naught so E ማለት ምን ማለት ነው? ወይም ፊልድ ስትሬንግዙ q over A times E naught እናደርጋለን ማለት ነው ባጭሩ። so እዚህ ላይ ምን ይለናል? there are three other consequences of Gauss law and Coulomb's law concerning the distribution of charge on a charged conductor ይለናል። የመጀመሪያው the net electric charge of the conductor reside entirely on its surface net electric charge የት ነው የሚቀመጠው? እዛው ሰርፌሱ ላይ ነው ይለናል። ሁለተኛው ደግሞ the electric field inside the conductor is zero okay በኮንዳክተር ውስጥ ያለው ደግሞ ኤሌክትሪክ ፊልዱ ምንድነው? ዜሮ ነው ይለናል። ሶስተኛው the electric field at the surface of the conductor is perpendicular to the surface ኦኬ ኤሌክትሪክ ፊልዱ ምንድነው? ፐርፐንዲኩላር ነው ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቶች ምንድናቸው? ኮንሲኩዌንስ ናቸው። የማን ኮንሲኩዌንስ? የጋውስ ሎው እና የኮሎምብስ ሎው ማለት ነው። and the next topic is electric field around a point charge እስካሁን ስናይ የነበረው ፖይንት ቻርጅ ላይ ሳይሆን ሁለት እና ከዛ በላይ በሆኑ ቻርጆች መካከል ስፔሻሊ በሁለት ቻርጆች መካከል ያለውን ኤሌክትሪክ ፊልድ ነበር ስናይ የነበረው። so አሁን ደግሞ if we consider a point charge which is capital Q the electric field strength at a given distance r may be found by is equals to capital Q over r pi e naught r square so ማን ይቀርም ማለት ነው? እዚህ ላይ q1 q2 የሚለው ብቻ ነው ይቀራል። so ራሷ q አንዷ q ብቻ ፖይንት ቻርጇ ብቻ ሲካፈል ለk k ማለት ምን ማለት ነው? I mean times k ማለት ነው ወይም k እንተውና 1 over ብለን እንሂድ 1 over 4 pi e naught times r square ወይ ምን እንላለን? is equals to 1 over 4 pi e naught ይቺ ምን ማለት ነው? k ማለት ነው ባጭሩ times q over r square አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so from Coulomb's law the electric field strength is equals to f over q ነው ወይም force divided by the positive test charge አድርገን ፊልድ ስትሬንግዙንም ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ይላል የመጀመሪያ። ያ ማለት f is equals to q k I mean capital Q small q over 4 pi e naught times r square ያ ማለት ነው እዚህ ላይ ክሮስ እናደርግና f ማለት e q ነች e times q ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ ያገኘነው ነገር አለን e ማለት ይቺ ነች ይቺ ስትባዛ በq ማለት ነው ባጭሩ ፎርስ ማለት from Gauss ያለው ደግሞ ከጋውስ ያለው the surface area of the sphere is equals to 4 pi r square ነው የስፌር ኤሪያ ይሄ ነው therefore at a distance r square the area through which the total flux must pass through it is equals to 4 pi r square this is an example of simple Gaussian surface እንለዋለን። ለምሳሌ e ማለት ምን ማለት ነው? q over a e naught ብለናል because e ምን ስለሆነ I mean becomes ምን ይሆናል? ኤሪያ እንተካለን ኤሪያ የስፌሯን ኤሪያ እዚች ላይ አመጣን ማለት ነው። ስለዚህ q over 4 pi r square e naught ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኤሪያ ነው አመጣን እዚህ ላይ የስፌር ኤሪያን የተካናት። therefore the electric field strength around a point charge varies as an inverse square relationship ይለናል። as you double the distance the field strength will fall 4 times mathematically E is direct proportional to 1 over r square okay so E is equals to k2 over r square or E r square is equal to k2 k2 ማለት ምንድነው? ኮንስታንት ነው። and the other topic is here there is electric field between two parallel plates በሁለት ፓራላል ፕሌቶች መካከል ያለ ኤሌክትሪክ ፊልድ ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ ፖዚቲቭ ፕሌት አለ እዚህ ላይ ኔጌቲቭ ፕሌት አለ ፊልድ ላይኑ ዳውንዋርድ ነው from the positive to the negative direction ነው an electric field is formed in a region between two positively charged parallel plate ይላል unlike the example we have looked at so far
the field in the region is uniform የፊልዱ እንግዲህ ዩኒፎርም ነው እዚህ ጋር ኦኬ ሶ ምንድነው የሚለው እዚህ ላይ the field between two oppositely charged parallel plate is uniform this means the field lines are equal spaced between the plate ይለናል ያ ማለት እነዚህ ፊልዶች እንደምታዩቸው ዩኒፎርም እና ፓራላል ናቸው እና the same direction ያሉት So, using Gauss Law, we can derive an expression for electric field strength between the plate. The charge density on each plate is the charge per unit area. That means Coulomb per meter square ማለት ነው ዩኒቱ። ስለዚህ charge per unit area ማለት charge density ማለት ነው። Okay, charge density represented by sigma. So, sigma is equal to Q over A. Capital Q over A. Capital Q ማለት point charge ነው። A ደግሞ area ናት። Sigma ደግሞ ምንድነው? Charge density ነው። So, using Gauss ያለው the electric field through each plate is equals to sigma over 2E naught. Okay? ስለዚህ sigma ምን እንደሆነ ይታወቃል? Q over A ነው መተካት እንችላለን ስለዚህ E is equals to ቆይ እስኪ እዚህ ላይ የተወሰነ ነገር እንይ as a plate have unequal but opposite charge they mutually attract and hold each other together therefore in between the plate the electric field are in the same direction the total electric field between the plate is given by the sum of the two electric field. Okay? የሁለቱም ኤሌክትሪክ ፊልድ ድምር ነው። ያ ማለት E is equals to sigma over 2 E naught plus sigma E naught over 2. ያ ማለት 2 times ሊሆን ነው። 2 times sigma over 2 E naught. ስለዚህ 2 በ2 ይጣፋና ፊልድ ስትሬንግዙ ምን ይሆናል? sigma over E naught ይሆናል ማለት ነው። This equation is often referred to as the parallel plate capacitor equation ይባላል። The parallel plate capacitor equation which is E is equals to sigma over E naught ማለት ነው። So the electric field strength between the two plate ደግሞ እንዴት ነው የሚሰጠው? electric field strength በሌላ በኩል ማለት ነው V over D ብለን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። አሁን እዚህ ላይ ምንድን ያደረግነው? ሲግማ ኦቨር E naught ነው ያደረግነው። እዚህ ላይ ደግሞ V over D V ማለት ምንድነው? the potential difference across a plate in volt ነው። D ደግሞ the distance between the two plate in meter ነው። so በምን ይለካል? በቮልት ኦቨር ሜትር ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ይለናል እንግዲህ እዚህ ጋር so ሁለት ኢኩዌሽኖችን አሁን እዚህ ላይ ኮምባይን ማድረግ እንችላለን E is equals to V over D ከዚህ ያመጣናት ኢኩዌሽን ነች እዚህ ላይ ደግሞ E is equals to F over Q ላይ ስንሰራ የነበረ ነው ስለዚህ ሁለቱን ኢኳል እናድርጋቸው ከዛ ምን ይመጣልናል This is commonly used to determine the force acting on a charged particle between two parallel plates in the form of E is equals to VQ over D. Okay? E is equals to VQ over D. VQ over D. አድርገን ኤሌክትሪክ ፊልድ ስትሬንግዙን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለን? ኤሌክትሪክ ፊልድ ኤንድ ዳይፖል የሚላለን። So an electric dipole is created whenever there is a separation of positive and negative charge ይለናል። ያ ማለት እንደምታዩት እዚህ ላይ ለምሳሌ ዋተር ፎርምስ ኤ ፐርማነንት ዳይፖል ይለናል። ይህ ዋተር ሞለኪውል ነው። ዋተር ሞለኪውል የተሰራው ከሁለት ሃይድሮጅን እና ከአንድ ኦክሲጅን ነው። በሃይድሮጅን እና በኦክሲጅኑ መካከል ምን አለ? ዳይፖል አለ። ያ ማለት ሃይድሮጅኑ ስላይትሊ ፖዚቲቭ ይሆናል and ኦክሲጅኑ ደግሞ ስላይትሊ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ፓርሻል ኔጌቲቭ እና ፓርሻል ፖዚቲቭ የምንለው ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ምን አለ? ኤሌክትሪክ ዳይፖል ሞመንት አለ። ኤሌክትሪክ ዳይፖል ሞመንቱ እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? ኪው ታይምስ ዲ ነው። ኪው ምንድነው?
ቻርጁ ነው ታይምስ ዲስታንስ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ ካልኩሌቲንግ ዳይፖል ሞመንት ሁለቱ ምንድናቸው? ኢኳል ኤንድ ኦፖዚት የሆኑ ምንድናቸው? ኢኳል ኤንድ ኦፖዚት የሆኑ ቻርጆች ናቸው። ስለዚህ ኪው ታይምስ ዲ ኢዝ ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ቱ ዳይፖልስ ኤንድ ኪው ኢዝ ዘ ቻርጅ። ቻርጁ የዚች ኪውም የዚችም አንድ አይነት ነው። ቢኮዝ ኢኳል ናቸው ኦፖዚት መሆናቸው ነው እንጂ። ስለዚህ በዛም መልኩ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ሌላው ደግሞ መጨረሻ ላይ ምን አለን? ሚልኪያንስ ኦይል ድሮፕ ኤክስፐሪመንት። እንግዲህ የሚካኤል ኦይል ድሮፕ ኤክስፐሪመንት ምን ይመስላል? እንግዲህ ይህን ስዕል እንመልከተው። እዚህ ጋር ዲያግራም አለን። ጄስ ቶምሶን የተባለ ሳይንቲስት ስለምንድን ያወራው? አተሙ ላይ አንድ አተም ላይ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ፓርቲክል አለ። ያ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ፓርቲክልም ኤሌክትሮን ይባላል ብሎ ኤሌክትሮንን አጠና። ኤሌክትሮንን ታጠና በኋላ ኢ ኦቨር ኤም ሬሾ ወይም ኤሌክትሪክ ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾን ካልኩሌት አድርጎ የሆነ ቁጥር አመጣ። ከዛ በኋላ ስለ ኤሌክትሪክ ስለ ቻርጅ ግን ስለ ኤሌክትሮን ቻርጅ የታወቀ ነገር የለም። ሰው ያንን ለማወቅ ሚልኪያን ኦይል ድሮፕ ኤክስፐሪመንት ሰራ። በኦይል ድሮፕ ኤክስፐሪመንቱ እንግዲህ ምንድን የሆነው? እንደምታዩት ይህ ቻምበር አለ። ምን ይባላል? ስኬማቲክ ኦፍ ሚልኪያንስ ኦይል ድሮፕ ኤክስፐሪመንት ነው የሚል ይህ ቻምበር አለን። ቻምበሩ ላይ ብዙ ነገሮች አሉ እንደምታዩቸው። ለምሳሌ እዚህ ላይ አኖድ አለ which is positive charge። እዚህ ላይ ደግሞ ካቶድ አለ ኔጌቲቭ ቻርጅ አለ። ካቶዱና አኖዱ ከምን ጋር ተገናኝቷል? ከቫሪያብል ፖቴንሻል ዲፈረንስ ጋር ወይም ከሆነ ቮልቴጅ ሶርስ ጋር ኮኔክት አድርጓል። ኦኬ። እዚህ ላይ ምን አለን? ማይክሮስኮፕ አለን። ማይክሮስኮፕ ማለት ኦይል ድሮፕሌቶችን የምናይበት ማይክሮስኮፕ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ደግሞ አቶማይዘር ወይም ቫፖራይዘር አለን እዚህ ላይ። የማለት ኦይልን ወደዚህ ልንረጭበት የምንችልበት ኢንስትሩመንት ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ላይት ሶርስ አለ። ብዙ ጊዜ ኤክስሬይ ነው ያለው እዚህ ጋር። ሶ በሁለቱ መካከል ደግሞ በካቶድ እና በአኖዱ መካከል ምን አለን? ዲስታንስ ዲ አለ። ከዛ ምንድን ነው ያደረገው? አቶማይዘሩ ሲጫነው ኦይል ድሮፕሌቶች በዚህ ያልፋሉ። ያልፉና ምን ይሆናሉ? እዚህ ላይ ምንድነው ብያለው? ፖዚቲቭ ቻርጅ፣ እዚህ ላይ ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው። ከዛ ኤክስሬው ሲለቀቅ እነዚህ ድሮፕሌቶች ቻርጅ ይሆናሉ። ኦኬ። ምን አይነት ቻርጅ ነው የሚኖራቸው? ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ከሆኑ በኋላ ኦኬ፣ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ከሆኑ በኋላ እዚህ ላይ ምን አለ? ፖዚቲቭ ነው። እዚህ ላይ ምን አለ? ኔጌቲቭ ነው። እነዚህ ድሮፕሌቶች ሙቭ የሚያደርጉት በግራቪቴሽናል ፎርስ ነው። በግራቪቴሽናል ፎርስ እዚህ ላይ ፖቴንሻል ዲፈረንሱን ኢንክሪዝ ሲያደርገው እዚህ ላይ ነምበር ኦፍ ፖዚቲቭ ቻርጅ እና እዚህ ላይ ኔጌቲቭ ቻርጁ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ኢንክሪዝ ያደረገ ማለት ኔጌቲቭሊ ቻርጅ የተደረገችው ኦይል ድሮፕሌት በዚህ ኔጌቲቭዋ ሪፕል ትደረጋለች ወደ ላይ፣ በዚህኛው ፖዚቲቭ ደግሞ አትራክት ትደረጋለች። እዚች ላይ አንዷን ለምሳሌ አንዷን ድሮፕሌት ምንወስድ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኤሌክትሮስታቲክ ፎርሱ ኢንክሪዝ አደረገ ማለት ነው። ኤሌክትሮስታቲክ ፎርሱ ከግራቪቴሽናል ፎርሱ በለጠና ድሮፕሌቷን ወደ ላይ እስከ መውሰድ ደረሰ ማለት ነው። ያ ማለት ወደ ላይ የምትሄድ ለምንድን ነው? ይቺ ኔጌቲቭ ቻርጅ ስለሆነ ድሮፕሌቷ፣ እዚህ ላይ ደግሞ ፖዚቲቭ ቻርጅ ስለሆነ ወደ ላይ ይስባል፣ እዚህ ኔጌቲቭ ቻርጅ ስለሆነ ወደ ላይ ይገፋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኤክስፐሪመንት በሚሰራበት ጊዜ የተለያዩ ዳታዎችን ሪከርድ ሲያደርግ ነበር። ሪከርድ ሲያደርግ ከቆየ በኋላ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ያገኘው? የአንድ ነጥብ እዚህ ጋር አለ 1.59 ታይምስ 10⁻⁹ ክላምፕ የሆነ ብዜት የዚህ ብዜት የሆነ ቁጥር አገኘ ማለት ነው ሪከርድ። ለምሳሌ 1 ታይምስ 1.59 ታይምስ 10⁻⁴ 19፣ 2 ታይምስ 1.5 ታይምስ 10⁻⁴ 19፣ 3 ታይምስ 1.59 ታይምስ 10⁻⁻19 ክላምፕ የሚሉ ቫልዩዎችን አገኘ። ኦኬ፣ ያ ቁጥር ማን ሆኖ ተመዘገበ ማለት ነው? የኤሌክትሪክ ቻርጅ የኤሌክትሮን ቻርጅ 1.59 ታይምስ 10⁻⁻19 ኩሎምብ ነው ብሎ አስቀመጠ። ግን አክቹዋል ወይም ከረንትሊ አክሴፕትድ የተደረገው 1.602 ታይምስ 10⁻⁻19 ኩሎምብ ነው።
ያ ማለት ሚልኪያን የሰራው በ1% ያንሳል ከዚህ ካክቹዋሉ ማለት ነው። ኤኒሃው ይህን ነገር ስለሰራ ምንድነው የተደረገ ኖቤል ፕራይስ ኢን 1923 ተሸልመዋል ማለት ነው ሚልኪያን። ከሚልኪያን ኤክስፐሪመንት ተነስቶ ስቶክ የሆነ ህግ አስቀመጠ። ስቶክ ስለምንድን ያስቀመጠ? ስለ ቪስኮስ ወይም ድራግ ፎርስ ስለሚባል ይሄ ፎርስ ምን አደረገ? የሆነ ኢኩዌሽን አወጣ። ያ ማለት ድራግ ፎርስ is equal to 6 pi ኢታ ቪ አር ብሎ ይህንን ኢኩዌሽን አወጣ ማለት ነው። አር ማለት ራዲየስ ነው። ቪ ማለት ምንድነው? ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ስፌር ነው። ኤንድ ኢታ ማለት ኮኤፊሺየንት ኦፍ ቪስኮሲቲ ኦፍ ዘ ፊልድ ነው። ዘ ፍሉድ ነው። ኦኬ ይህን ከየት ነው ያመጣው? ከሚልኪያን ኦይል ድሮፕ ኤክስፐሪመንት ነው ያመጣው ማለት ነው። ይሄን ሶ ምን ይለናል? from Milkian's oil droplet the density of the air in the chamber is so low that the thrust is generally insignificant. Okay, at the terminal velocity the weight equals to the viscous drag force. So weight ማለት mg ነው። mg is equal to 6 pi eta v terminal times r. ሶ እነዚህ ሲምቦሎች ምን እንደሆኑ ተጠቅሰዋል ማለት ነው እዚህ ላይ። when held stationary by switching an electric field and adjusting the potential v until the drop stands still weight is equal to electric force. ያ ማለት ነው እዚህ ላይ እንዳልኳችሁ እንግዲህ አንዷን ድሮፕሌት ወሰዷት። ይህንን ፎርሱን ሲጨምረው ቻርጁን ሲጨምረው የኔጌቲቭ የካቶዱን እና የፖዚቲቭ አኖዱን ቻርጅ ሲጨምረው ወደታይ በግራቪቲ ተሳብ የነበረችው ድሮፕሌት በኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ አማካኝነት ስቶፕ ታደርጋለች እንቅስቃሴዋን። ሞር ኢነርጂ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ሲጨመርበት ግን ወደ ላይ ትጓዛለች። ስለዚህ ስቶፕ ባረከችበት ሰዓት ኤምጂ ከምን ጋር እኩል ሆነ? ከኤሌክትሪክ ፎርስ ወይም ዌቱ ከኤሌክትሮስታቲክ ፎርሱ ጋር እኩል ሆነ። ያ ማለት ኤምጂ ኢኳልስ ቱ ኢኪውኢ which is equal to E ማለት ደግሞ V over D ነው። QV over D ሆነ ማለት ነው። Okay, by equating the expression for weight from the two situation it's found that ምን አደረገ ነው mg ማለት ከማን ጋር እኩል አደረግ ነው? mg ዝለ mg is equal to ይህን ቁጥር ብለነው ነበር አይደል? ስለዚህ በmg ፈንታ ይሄንን ተካ 6 pi eta v terminal r is equal to QV over D. so q ማለት ነው ክሪክሮስ አድርገን ስናመጣው 6 pi eta v terminal r d over v አደረግን ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ላይ ደግሞ v ተርሚናሉን ካልኩሌት እናድርግ። v ተርሚናል ካልኩሌት ስናደርግ እንዴት አድርጎ ነው ያመጣው? 2r square g into density of the oil minus density of the air. density of the oil ማለት የኦይል ድሮፕሌቷ የራሷ density ነው። ኤሩ ደግሞ ድራግ ፎርስ ያለበት ኤር ነው ሲካፈል ለላይን ኢታ ማለት ነው። ስለዚህ አርንም ከዚህ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ክሪክሮስ አድርገን አር ስንት ይመጣልናል? አንደር ራዲካል ኦፍ 9 ኢታ ቪ ተርሚናል ኦቨር 2 ጂ ሮ ኦፍ ኦይል ወይም ደንሲቲ ኦፍ ኦይል ማንን ኢግኖር አድርገናል ማለት ነው። የኤርን ደንሲቲ ኢግኖር ካረግን በኋላ if we ignore the density of air ይለናል። ከዚህ ይሄ ይመጣልናል። ፋይናሊ ምን እናደርገዋለን? ይችን አር የት እንተካታለን? እዚች ላይ አመተን እንተካታለን። ይች አር አለችን በዚች አር ፈንታ ይሄን ቫልዩ አመተን እናስገባለን። ከዛ ምን ይሰጠናል? q is equal to 6 pi eta v terminal times d over v times r ማለት ነች። r ማለት ይሄ ቁጥር ማለት ነው። ሶ ይሄንን ነው የሚለን እንግዲህ ኦኬ ሶ እንግዲህ የዛሬው ሌሰን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ተመኘው። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ተጋብዛለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።